गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, आपां बड़े बड़े भागी हाँ जो सारा परिवार सत संगत रूप दे विच बैठ के उस मालक के गुण गा रहे हैं, क्योंकि जदों असीं मालक के गुण गाउने आ, जो साडे मन नूं मैल लगी हुई आ वो लै जाती है। मारे कदे गुण गावत तेरी उतर समैल, ये मन नूं मैल हर रोज़ लगती है, क्योंकि ज्यों ही असीं संसार च प्रवेश हुंदे आ, लोक च प्रवेश हुंदे आ, इत्थे सुणन दे नाल देखण दे नाल मन नूं मैल लगती है। असीं इस मैल नूं रोज़ दी रोज़ धोना हुंदा, जिवें अपना तन है मैला हो जाता है, इनू रोज़ धोना पैंदा है, कपड़ा मैला हो जाता है, इनू रोज़ धोना पैंदा है। इसी तरह ही इस लोक दे विच असीं हर रोज़ आउंदे आ, इहदे विच सानूं उन्ना चिर आउणा पैना जिन्ना चिर मालिक ने सानूं समां दित्ता है। उन्ना चिर इस लोक हर रोज़ आवांगे, चले जावांगे। जो खेल है, जो गुरबाणी द्वारा अपन गुरमुखां ने समझाया है, दिवस रात दुखदाई दाया खेल है सगल जग। आपां खेल च आ चुके हैं, खेड रहे हैं, आपां सारे खिडारी हैं। आपां नूं खेड जिवें संसार दे विच आपां देखदे हैं, कोई भी गेम जां खेड खेडी जाती है, ਉਹਦਾ ग्राउंड ਹੁੰਦਾ है। ग्राउंड की भेत होना चाहिए पर खिडारी नूं, फिर वो गेम जिहड़ी खेड रहा ਉਹਦੇ नियम आ, वो नियम सिखाए जाते हैं। फिर उन्होंने कोच ट्रेनिंग दे के फिर उन्होंने उतारता है ग्राउंड दे विच भी ये अच्छे खिडारी ने, ये जित के आउणगे। इसी तरह ही साडे मालिक ने सानू पहला इस संसार का, इस लोक का भेद दिता, जिथे सानू भेजना सीगा, जिस नूं लोक कहा गया ये शरीर साडा। ये शरीर का भेद दिता, लोक का भेद दिता। ये ग्राउंड आ जिथे असीं खेडण आउंदे आ। इत्थे खेड खेडदे आके त्रै गुणा च ये ग्राउंड आ जिथे असीं खेड खेडण आउंदे। इत्थे साडा मन आउंदा सारिआं दा। ये शरीर के अंदर है, इनू माया कहते हैं। ये माया ही है जिसनों बहुत सारे आए संसार दे विच, ये माया काल ने उन्होंने हरा के भेजा। आपां भी कई बार आए, हार के गए। इस तरह कई जूनां दे विच फिरदे फिराउंदे फिर साडे ते साडा मालक परमेश्वर खुश होया। उन्होंने सानू अच्छे समझ के, चंगे खिडारी समझ के एक ज्ञान देने तो बाद फिर इसे भेजा, जिसनों गुरबाणी समझाया गया। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप विच पाई, भी ये एक मैं 10 द्वारां का पिंड तैयार किया है, जिहदे विच तैनूं भेजण लगे हैं खेड खेडण लई। कहंदे इहदे विच मैं वस्तु पाई हुई है, इहदे विच नाम रखा हुआ। तू नाम का व्यापारी हाँ, ये व्यापार करने लई तैनूं मैं भेजण लग्या। अच्छे समझ के सानू सारा खेड समझा के कहंदे भी तुसीं हुण इत्थे जाना है। पहला सानू इत्थे परलोक दे विच
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੰਜੋਗ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਗਿਆਨ ਲਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਸੰਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੇਤ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋ ਹੀ ਹੁਆ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਫਰਮਾਇੜੇ ਜੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਆਏ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਨ ਭਖੈ ਪੜਹਾਰੇ ਔਰਦ ਮੁਖ ਮਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਜੋਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਨ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਪਲ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣੋ ਵਰਸ 85। ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਮਨ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਭੁੱਲੋ ਮਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਦੀ, ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਮ।
ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਤੇ ਬਾਰਨ ਲਾਈ, ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਕਰ ਦੋ। 9 ਦਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਣ ਭੁੱਲੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਦਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਣ ਭੁੱਲੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਨਾਵੇ ਕਰ ਮੁਸੇ, 10ਵੇਂ ਤੱਤ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਲੱਗੋਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੇ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ, ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਜੋਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਮਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਮਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਲੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਖੇਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੂਹ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਣ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਛਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਆ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਆ ਨਾ, ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ? ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਵੀ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਕਾਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਖਮ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਜੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਜੋਗ ਹੋਏ, ਵਿਜੋਗ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਕਾਰ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਆ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਜੱਗ ਕੀ ਆ? ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਰਿयलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਸੁਪਨਾ। ਬਾਜੀ ਬਣੀ 96 ਖੇਲ ਖਿਲਾਏ, ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਏਕ ਸਿਉ, ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਜੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਸੰਜੋਗੀ ਮਿਲੇ ਏਕ ਸਿਉ, ਵਿਜੋਗੀ ਉੱਠ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸਰਨ ਚਰਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਖੀ ਸੁਪਨਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਦਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਤਰਲੋਕੀ ਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਕਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੌਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਪੌਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ। ਪੌਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਗਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਧਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ। ਇਹ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣ ਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪੌਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ, ਇਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੇ, ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਆ ਉਹ ਦਿਸੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਖੇਲ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦਾਲੇ ਦਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਗੋਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂ, ਮਮਾ ਮਮਾ, ਬੜੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਲਓ ਜੀ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਕੋਲੇ, ਕਾਲ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਹਾ ਕਾਲੇ ਵਸ ਆਪਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਦਾਤ ਦਾਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ। ਆਹ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਦਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਤਲ ਤਲ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਟਲੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ, ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਥੋਂ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਕੇ ਕੀ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨ, ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਨ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਉਤਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ का ਤੋਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ। ਪਹਿਨਣ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ। ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਦ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਇਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਜਾਊਗਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗਾ ਦੋ ਚੁੱਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ, ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛਤਾਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਕਥ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ। ਅਕਥ ਇਹ ਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਪੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੁਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਖਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸੁਰਤੀ ਚੇਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਗਤ ਜਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤਰਲੋਕੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਪੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਬੀਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਦੋ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਨ ਇਸ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਫਸ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਮੈਂ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਦਿਸਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆ। ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਕਲ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਲੋਕੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕਲਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਗਾਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਥਾਪ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੂਰਖ ਮਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਵੀ ਇਹ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, 9ਵੇਂ ਜੋਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਈ।
ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸੰਤ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਐਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੀਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤੋ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੰਤ ਨੇ। ਅਨਾੜੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਗਤ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਖਤ ਕਹਿਤਾ, ਅਸੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਅਨਾੜੀ ਸੰਤ ਕਹਿਤਾ, ਅਸਿੱਖ ਕਿਹਾ, ਆੜਾ ਲਾਤਾ ਮੂਹਰੇ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਅਸਿੱਖ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਗਾਈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੇਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 3 ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਕੁੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਰਿਅਲਟੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਮਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 95-96 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਮਾਲਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਥ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਥਾ। ਕਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਥਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸਾਧੂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕੀ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ, ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਕਥ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ ਖੇਲ, ਖੇਲ ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਣ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਾਣੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਕਹਾਣੀ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝੈ। ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ, ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਸੁਝੈ। ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲਿਖਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੇਤ ਤਤ ਸਾਰ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਇਹੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ। ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਥਾ। ਕੋਈ ਗਰਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ, ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਹੋਏ ਲੈ ਪਛਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਹਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਬਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਨ ਕਹਿ ਸਾਨੂੰ। ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕਿਛ ਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੋ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਦਾ, ਇਹੀ ਮਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਕਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਤ੍ਰੈਗੁਣਾ ਕਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਭਰਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਟ ਵੱਜੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਸ ਚੋਟ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਜ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਵੱਜੀ ਚੋਟ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਗਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਸੇ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਵੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਆ, ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਆ, ਚਤਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਜਣੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆ ਭਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਭਰਮ ਆ ਬਸ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਲਈ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾ ਕੱਟੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੋ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਵੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ। 1430 ਅੰਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਨਾਮ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਮਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਭਰਮ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ,
ਕਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸੱਦਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਜਾਣ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕਈ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੋ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹਨੇ ਕਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਬੇ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਛੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੀਬੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅੱਥ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਬੜਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੱਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਨੀਵੀਂ ਮੱਤ ਰਹੂਗਾ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਂ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕਥ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।